لم يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن فتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد
الرحمن أحمد السقاف دار شيخنا مرب بأرواحنا عن حبيب علي بن حبيب الرحمن السقاف دار شيخنا مرب بأرواحنا كهدي الدين بن البخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب على الشيخ أحمد شهاب بن سلام الخيوبي وأصولهم وقرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال له ما تقول في من ملك 40 شاة فحال عليها الحول ماذا يلزمه؟ فقال أما عندكم فيلزمه شاة وأما عندنا فلا يملك العبد شيئا مع سيده فغشي على أحمد فلما أفاق انصرف وكان شيبان أميا وإذا كان هذا شأن الأمي منهم فما بالك بأهل العلم. وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي إذا كان العلماء غير أولياء فليس لله ولي. وكان من دعائي شيبان يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبتدئ يا معيد يا فعالا لما يريد. أسألك بإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يزول
وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك أن تخفيني شر الظالمين أجمعين. وفي الرسالة أنه كان في بيت عبد الله البشيري بيت يسمى بيت السباع لأنه كانت تأتي إليه فيه فيطعمها ويسقيها ثم تذهب إلى البر. قال سهل كنت في أيام بدايتي توضعت يوم الجمعة ومضيت إلى الجامع فإذا وقد امتلأ بالناس فأسأت الأدب وتخطيت رقابهم حتى وصلت إلى الصف الأول فجلست فإذا عن يميني شاب حسن الشكل والهيئة وقال ما حالك يا سهل؟ فقلت بخير أصلحك الله. وأجبت من معرفته بي فأخذني إرقام البول. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kemarin ada seorang yang bernama Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal. Kemarin namanya Syaiban Al-Jamal. Nyambung bilangnya. Syaiban Al-Jamal kemarin ya, yang dilempar di tengah-tengah binatang buas, tapi nggak dimakan, malah dicium-cium doang binatang buas, kemudian cuma dilihat doang. Kemudian juga kemarin ada binatang buas datangin beliau lagi pergi haji bersama Sayyidina Imam Sufyan Al-Thawri, yang ketakutan Sayyidina Imam Sufyan Al-Thawri, sementara Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal lurus-lurusin tuh binatang buas, dilurus-lurusin. Ya, seorang wali min awliyaillah ya, kasih Allah ya. Kemudian faqala lahu, Imam Syafi'i langsung nanya kepada Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal, ma taqulu? Yang nanya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i kemarin berdua lagi jalan bersama Imam Ahmad berdua itu. Sementara Syaiban Al-Jamal lagi nangonin kambingnya, lagi gembalain kambingnya. Luar biasa. Imam Syafi'i bilang kepada Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal, ma taqulu fi man malaka arba'ina syatan fahala 'alaiha al-haul mada yalzamuhu? Pendapat kau bagaimana bagi orang yang punya 40 ekor kambing, sudah sampai haulnya, kewajiban dia apa? Kalau ada orang yang punya 40 ekor kambing sudah sampai haulnya, sudah sampai setahun, kan ada kewajiban zakat tuh. Kita punya harta, kita punya duit yang disimpan, kita punya emas yang disimpan, ya bukan yang dipakai ya, jadi emas yang disimpan atau duit yang disimpan sudah mencapai ukuran haul. Haulnya berapa? Kurang lebihnya adalah 85 gram emas murni atau seukuran itu. Kita punya duit udah mencapai seharga dari 85 gram emas murni yang 24 karat. 1 gram sekarang berapa itu? Kira-kira tuh. Misalnya sekarang berapa itu? Hah? 1 juta. Yang emas 24 tuh. Nah berarti
Kalau sudah disimpan selama setahun, duit kita seharga 85 juta. Ini duit disimpan di setahun nih, nggak dipakai-pakai. Setahun nggak sampai, maka ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya itu 2,5%. Berapa 2,5% itu? 85 juta, 2,5% berapa ya? Lompakan ketan sih gitu ya. Berapa itu? Hah? 3 juta? Enggak sampai. Berapa? 3 juta 400. Betul. 2,5% kan sampai segitu. 85 juta, 2,5%-nya. Berapa? Bisa gitu aja udah ya. Makan ketan belum. Udah. Otak itu emang belum nyambung. Segitu kayaknya banyak deh. Kayak banyak deh. Itu wajib tuh dikeluarin 2,5%-nya tuh. Jadi jangan sampai kita punya harta udah sampai itu kan harga kita kan udah sampai 1 miliar semuanya. Gimana? Jangan sampai minimal 100 juta kita di bank tuh yang kita udah nggak pakai itu ditimbang 100 juta, berarti setiap tahun ada kewajiban keluar zakat situ 2,5%. 100 juta per 2,5% itu. 2,5 tuh, sedikit nggak banyak. Kita punya 100 juta, wajib dikeluarkan setiap tahun itu 2,5 juta. 2,5 juta keluarin tuh, wajib tuh hukumnya tuh, wajib hukumnya. Nah cara mengeluarinnya, kalau kita pengen lebih afdal langsung ke mustahik zakat. Jadi duit yang dari bank kita ambil 2,5 juta, udah dapat dari ATM kita ambil 2,5 juta, pegang tuh duit, niatin di hati, ini zakat mal saya. Niatin di hati, ini zakat mal saya. Jadi duit yang tadi 2,5 juta tadi, udah kita ambil dari bank, dari pisahin dari kita punya rekening, nah pegang tuh duit. Niat di hati kita, ini zakat mal saya. Nah, udah kelar bagi-bagiin tuh ke mustahik zakat. Cari lingkungan sekitar kita punya rumah tuh, cari orang fakir, cari orang miskin, anak-anak yatim, cari yang paling nggak mampu, janda yang paling nggak mampu, kita cari itu. Satu orang bebas udah. Kita pengen satu orangnya 100.000 boleh. Mau satu orangnya misalnya 200.000 boleh, silahkan. Yang penting 2,5 juta tadi mesti habis dan mesti diberikan kepada mustahik zakat. Itu cara begitu yang afdalnya. Kalaupun ente pengen lewat panitia zakat mal atau fitrah yang ada di masjid, yang di mushola pesantren, mau tahu caranya. Jadi bukan cara yang seperti sekarang kita lihat tuh, yang orang bawa duit zakat mal, orang bawa duit zakat buat beras zakat fitrah, kemudian datang ke masjid mushola, diserahin, saya serahkan zakat mal saya kepada panitia zakat fitrah dan zakat mal masjid mushola A. Si panitia bilang, saya terima zakat mal Anda. Itu duit bukan buat mustahik zakat lainnya, tapi buat panitia tuh. Itu halal itu. Dengan kalimat tadi, ya ngaji jangan ngamalin deh. Ngamalin lagi. Serem juga deh. Lumayan, bisa beli mobil Mercy. Ilmu bukan buat kayak begitu ya. Ilmu bukan buat apa itu, buat ngakalin orang biar kita dapat dunia, bukan, nggak boleh gitu. Nanti penyesalan di akhirat nanti itu di hadapan Allah. Ya begitu, kita yang ngaji asal tahu ini salah. Sekalipun tadi hukumnya apa? Sah nggak tuh? Duitnya halal nggak diambil? Halal, tapi yang si muzaki keluarkan dari zakat mal fitrahnya itu bukan seperti itu yang dia mau. Yang dia mau via dari panitia zakat fitrah mal masjid atau mushola disalurkan kepada mustahik zakat lainnya tuh, tapi via lewat siapa dari itu? Panitia zakat. Itu yang dipengenin oleh si muzaki, orang yang ngeluarin zakat fitrah atau zakat mal. Kan yang sering begitu. Nih orang bawa duit zakat mal nih 10 juta ke masjid mushola, atau bawa duit beras zakat fitrah atau beras zakat fitrah dibawa misalnya 10 jiwa.
Satu jiwa ketahuan 3,5 liter tuh, dibawa 10 jiwa berarti 35 liter, dibawa ke musola masjid dengan kalimat penyerahan akad seperti tadi itu. Saya serahkan zakat fitrah saya, disebutin tuh zakat fitrah istri saya terus 10 jiwa kepada panitia zakat fitrah mal masjid musola A. Udah selesai, panitia zakat fitrah bilang saya terima zakat fitrah 10 jiwa dari Anda, istri Anda, terus sebutin semua. Itu beras buat siapa itu? Nanti tuh. Udah dapat duit 2,5 juta, dapat beras. Oh, deh, itu sekali transaksi tuh ya. Itu kejadian benar, bukan bohong, bukan disepan jempol, bukan bohong, ini kejadian benar. Dan ini pengaduan dari jamaah yang lain yang nyaksiin itu kejadian. Dia bilang akadnya gimana? Sama akadnya begitu, ya udah benar. Tapi itu panitia seharusnya jangan langsung diambil, seharusnya kasih ketahui itu orang si muzaki, bukan begitu ibu Mbak. Cara apanya? Cara akadnya itu, sekalipun hukumnya halal dan sah seperti itu. Itu kejadian. Duit segepok dari si muzaki dibawa ke satu masjid, kemudian akadnya kayak tadi. Si muzaki turun dari mobil, duit segepok, perkiraan sekitar 20 jutaan tuh. Perkiraan kata jamaah yang menyaksikannya sekitar 20 jutaan. Soal tebal. Kan cepetan segini kan 10 juta nih, ya kan? Ente bukan segini. Aduh, ngomongnya punya duit. Segini kan 10 juta nih duitnya, itu. Yang cepetan, kalau yang gojek yang berapa, yang gocepan segini, ada tebelan yang cepetan segini. Berarti kan segini kan sekitar 20 juta tuh. Yang jamaah sebelah nyaksiin. Turun dari mobil, dibawa apa itu? Dibawa duit zakat malnya itu, gak pakai amplop, dia dablakin. Diserahin ke panitia zakat dengan kalimat tadi akadnya itu. Saya serahkan zakat mal saya 20 juta kepada panitia zakat mal fitrah masjid A. Dan dia tahu ilmunya, udah girang, dia tahu ilmunya. Saya terima zakat mal Anda sebesar 20 juta. Buat siapa itu zakat pakai itu? Halal nggak? Halal tuh, halal nggak, haram tuh. Tapi bukan itu yang dikehendaki, yang dipengenin oleh orang yang tadi keluarin zakat mal tadi. Bukan itu, dia pengennya via panitia zakat fitrah mal masjid musola A itu bisa disalurkan kepada mustahik zakat lainnya. Nah, kita yang udah tahu cara seperti itu. Caranya adalah mewakilkan. Tuh ingetin tuh, mewakilkan. Situ lagi tuh. Ya nanti yang terlambat biar muat. Caranya mewakilkan. Jadi kita yang punya duit, kita nih, ada mente tuh punya duit saja nih. Punya duit tadi 2,5 juta. Datang ke musola masjid dengan kalimat ini. Saya wakilkan tuh penyerahan zakat fitrah 10 jiwa, sebutin namanya 1, 2, 3, 10 dan zakat mal saya sebesar 2,5 juta. Jadi kalimat tadi apa tuh? Saya wakilkan penyerahan zakat fitrah saya, istri saya, semua sebutin sebanyak 10 jiwa dan zakat mal saya sebesar 2,5 juta rupiah kepada panitia zakat fitrah dan mal masjid musola A. Panitia bilang, saya terima perwakilan penyerahan zakat fitrah dari Anda dan zakat mal dari Anda. Berarti duitnya nggak boleh buat panitia zakat fitrah mal, wajib disalurkan kepada mustahik zakat lainnya. Tuh begitu caranya tuh. Harus suruh niat di hatinya tuh. Udah terjadi akad tadi begitu, si muzaki suruh niatin. Ini zakat mal saya, ya, niatin di hati Pak ya. Ini duitnya pegang, niatin di hati. Ini zakat mal saya. Selesai sudah tuh. Atau zakat fitrahnya niatin lagi, pegang berasnya. Ini zakat fitrah di saya tuh, putih semuanya tuh. Nah, itu yang niat yang seperti itu yang dihukumkan sah pada hukum syara tuh. Bahkan gitu nggak tuh? Bahkan gitu nggak tuh? Vanisa zakat fitrah mal? Ya begitu kebanyakan. Bahkan serah terima dari si muzaki kepada panitia zakat fitrah atau zakat
zakat mal. Makanya nggak heran kalau seandainya ada informasi, ada kabar zakat fitrah, zakat mal itu suka apa? Suka diambil oleh orang yang merupakan oknum panitia, bukan panitia ya, oknum panitia zakat fitrah atau zakat mal. Ini bertahun-tahun dan menjadi ladang basah bagi orang yang sudah menjadi sahabat tahun jadi panitia zakat fitrah mal. Makanya kudu ada apa? Pimpinan, ada penyuluhan dari guru agama yang memang ngajar di tempat tersebut. Tahu cara seperti ini. Dan setiap petugas itu harus ada 1-2 orang sesipin yang amanah. Tujuannya apa? Kan setiap orang nggak semuanya apa? Amanah. Ada orang yang mikir lebaran. Kan serem. Kalau ada orang udah takutnya sama orang lain kan serem. Kita kan pengen mindset orang itu takutnya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau ada orang takut dengan orang, ini yang berbahaya. Sedikit ada kesempatan langsung diapain? Langsung diambil itu kesempatan. Tadi itu Sayyidina Syaiban Al-Jamal ditanya oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan luar biasa. Ada kepada Imam Syaiban Al-Jamal. Bukan nggak tahu. Imam Syafi'i tahu ini kekasih Allah ini. Pengen tahu jawaban dari beliau ini, lihat. Apa jawabannya? Kata Syekh Imam Syaiban Al-Jamal, amma indakum fayazamuhu sya'atun. Adapun dalam madhab kalian, artinya madhab al-Imam Syafi'i, maka kewajibannya lah itu orang wajib mengeluarkan 1 ekor kambing, kan begitu ya. Jadi 40 ekor kambing yang kita punya disimpan selama setahun, maka kita ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itu kambingnya itu satu ekor tuh. Ente punya kambing 40 ekor, udah dipelihara selama setahun penuh, maka pas sampai setahun wajib dikeluarkan dari 4 ekor yang ente miliki tadi 1 ekor kambing. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Amma indana, adapun dalam pendapat kami, kalau waliullah bukan nggak bermadhab, udah langsung dia itu kepada hubungannya kepada hati, kepada Allah, hatinya kepada Allah tuh. Amma indana, adapun dalam pendapat kami kata Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal, fala yamlikul abdu syai'an ma'a sayyidihi. Itu orang tidak pernah memiliki sesuatu apapun dari kambingnya terhadap Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada hak untuk memiliki itu kambing seluruhnya. Jadi kita nggak punya apa-apaan udah. Nanti ada sama udah. Kita punya mobil bukan mobil kita. Kita punya motor bukan motor kita. Kita punya duit bukan duit kita. Semua punya siapa itu? Ya Allah semua itu. Titipan semua dari Allah. Bini, anak, rumah, mobil, jabatan, semua pangkat itu bukan punya kita, tapi punya Allah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang hamba demikian. Menurut ini waliullah Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal. Adapun menurut pendapat kami adalah kalau seorang hamba itu tidak memiliki apapun daripada apapun yang dia miliki terhadap Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kata miskin semua. Sekalipun yang kaya, siapa orang kaya Indonesia? Sebutin namanya. Itu orang miskin. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Gak boleh apaan dia. Hartanya harta siapa? Harta Allah. Makanya kita gak boleh sombong. Gak boleh sombong. Brazil sombong. Waktu karnaval menggunakan apa itu? Satanik apa itu? Setan pot. Ya, boneka patung setan. Akhirnya Allah bikin banjir. Siapa yang mampu menahan banjir? Gak ada. Habis. Jadi seorang hamba itu tidak pernah memiliki apapun dari yang dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghsyya ala Ahmad. Maka Ahmad langsung pingsan. Dengar tuh kalimat tuh. Karena yang ada, yang memilikinya hanya semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia nggak sombong, baru punya rumah 3, baru punya duit triliunan, udah apa? Udah sombongnya luar biasa. Nggak bisa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun kan harganya banyak banget. Korun dia punya kunci tempat berangkas hartanya itu diangkat oleh 40 orang yang besar-besar, nggak mampu, nggak sanggup, nggak kuat. Itu kuncinya itu luar biasa kan, berarti banyak dia punya hartanya. Sombong dia, Allah tenggelamin harta-hartanya.
Demikian ya. Jadi kalau dalam pendapat Sayyidina Syaiban Al-Jamal, seorang hamba itu tidak punya apapun, sedikit pun dari yang dia punya, dari harta yang dia punya di hadapan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma afaqa, tatkala Imam Ahmad dia langsung sadar, kan langsung tadi apa tuh? Langsung pingsan tuh, dengar jawaban langsung pingsan. Falamma afaqa, tatkala sudah sadar, insarafa, langsung keduanya pulang. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal langsung apa? Langsung pulang. Tahu ini Sayyidina Syaiban Al-Jamal adalah kekasihnya Allah Subhanahu, kekasih daripada wali Allah. Ketahuan ini bahwasanya Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal merupakan wali min awlillah, kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai ngelihat orang sebelah mata, kita nggak tahu kan dia pengembala kambing atau dia tukang apa-apa, kita nggak tahu dia kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengarang, fa idza kana hadza sya'nal ummi minhum, maka apabila keadaan ini keadaan seorang yang ummi, wa kana Syaibanu ummiyan, ini Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal, seorang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Imam Syaiban Al-Jamal, orang yang nggak bisa baca, nggak bisa apa? Ummi namanya. Jadi ummi itu orang yang la yuhsinul kitabata wal qira'ata, orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, disebut dengan ummi. Nah, Sayyidina Imam Syaiban Al-Jamal seorang tadi apa? Seorang ummi. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Fa'idha kana hadha sya'nal ummi minhum, kalau ini merupakan keadaan yang ummi, orang yang nggak bisa baca tulis seperti ini, bisa ngejawab dengan jawaban apa tadi? Kan luar biasa itu. Ngerti madhab, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, juga ngerti dalam madhab yang lainnya, tahu dia itu. Ini keadaan orang yang kekasih Allah, yang merupakan kekasih Allah, tapi dia apa? Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi bisa bayangin kayak itu waliullah tuh, karena hubungan dia langsung hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waliullah yang kalau pengenannya hadis, ini hadis atau bukan, langsung ketemu dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan tingkatan kita. Jadi ada beberapa waliullah, bahkan sekarang masih ada. Itu kalau dia pengen tahu ini hadis apa bukan, langsung nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali kan ulama bilang hadis-hadis yang tertera di kitab Ihya Ulumuddin semuanya adalah min nawriyatil hadisi, daripada nauriyah, itu keistimewaan dari Allah. Yang dibilang nauriyah itu adalah di luar daripada belajar, langsung ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tingkatan kita yang lain ya, yang lain. Berlaku nggak itu? Berlaku sampai kapan? Sampai datang sebelum ada hari kiamat. Kemudian berlaku kepada semua orang-orang yang memang merupakan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang kelihatannya biasa, aku ini ketemu dengan Rasulullah di media sosial, RT jadi beda enak, RT beda enak, nggak beda iuran, iuran nggak bayar. RT enak media, ketemu Nabi di medsos dia apa di upload, dibilang saya ketemu Nabi udah 2 kali, Nabi mana? RT aja enak media, RW kan enak media. Nabi ketemu dia kejauhan ngomongnya. Jadi kalau ngomong tuh apaan mesti apa? Mata sendiri gitu, ngajak dulu, gitu biar gede kacanya tuh. Pantes kan ngomong begini nih. Saya udah ketemu dengan Nabi 2 kali, salah banget. Nabi siapa? Ada aja Nabi. Bininya kan dia bukan tapi bahasa tuh dia. Ada aja orang sekarang tuh begitu nyari sensasi, pengen orang apa? Biar viral, biar orang kenal dia tuh, macam-macam omongannya di media sosial tuh. Ada yang ngaku Nabi, tukang cukur ngaku Nabi. Sayuti di Bandung ngaku Nabi, kita ada di Jakarta Muhammad siapa? Muhammad Sadek Nabi. Lama di gua di Bogor, pas keluar ngaku Nabi. Mendem di gua Bogor, di Gunung Putri, pas keluar bilang Nabi.
Ada aja orang sekarang. Dan paling hebat polisi Indonesia bisa nangkap nabi, bisa nangkap malaikat. Nangkap nabi bisa, nangkap malaikat juga bisa. Ada aja orang sekarang ya kayak begitu. Ayah-ayah wae orang sekarang. Jadi ini keadaan yang seorang apa tadi? Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi dikasih Allah, dipaham tuh madhab semua, dikuasain semua. Kita heran. Ada orang yang nggak bisa baca tulis, tapi dia memahami apa? Madhab, kan luar biasa, heran. Kata pengarang, "Fama baluka bi ahlil ilmi." Bangga bagaimana dengan keadaan kekasih Allah juga, dia juga ulama juga, kan luar biasa. Lebih dari itu masih ada sampai hari kiamat masih ada tuh orang begitu. Kekasih Allah juga, dia juga apa? Juga ulama juga. Wallahu a'lam. Sawab ya Rasulullah salam.